गल अगर पंजाब सरकार की कीती जावे, उसके अदारियां की कीती जावे तो बिजली विभाग वालों जिहड़ा हैगा वो प्रभ आसरा का बिजली कनैक्शन ते पानी जिहड़ा हैगा वो पूरे तरीके नाल बंद कर दिता गया। इन्हां दी जिहड़ी हालत है पहलां ही बड़ी दर्दनाक है। इन्हां दीयां कहानियां पहलां ही बड़ियां दर्दनाक हैगियां जिहड़ियां कि इन्नी पीड़ा इन्हां दी ये कहंदे भी छेड़ो ना साडे दर्दां नूं भी तुहातों दर्द वंडाए नहीं जाने। ते उन्हां नूं चलो थोड़ा जिहा सहारा मिलिया सी भी चलो कोई नहीं, सानूं सिर ते छत मिल गई, इत्थे पानी बिजली प्रशादा ते इलाज दा हुण सानूं इत्थे मौका मिल गया। थोड़े जे साह उन्हां नूं सुख दा साह ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। नमस्ते, सत श्री अकाल। टीवी पंजाब वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साडे गुरुजन, साडे बजुर्ग लोग, साडे वेद, साडी बाणी सानू दसदी है कि इंसान का सब तो वड्डा धर्म होता है मनुखता की सेवा। वो तमाम बच्चे जिहड़े किसी न किसी तरीके नाल मानसिक रूप नाल बीमार हो गए या फिर शरीरिक रूप नाल लाचार हो गए या उन्हां दे विच जमदे सार ही कोई कमी सी, उन्हां बच्चे जिन्हां नूं उन्हां दे मापिਆਂ ने दरकिनार करते हुए एक थां प्रभ आसरा विखे छड्ड दिता। वो बजुर्ग जिहड़े पूरे तरीके नाल लाचार सन या वो बजुर्ग जिन्हां दी कोई औलाद नहीं सी अते ना ही उन्हां दी कोई देखभाल करन वाला सी अते वो शरीरिक रूप नाल भी बीमार सन, उन्हां लोकां दी देखभाल करन दा बीड़ा चुकते हुए प्रभ आसरा ने अजिहे हज़ारां मरीज़ां नूं अपने प्रभ आसरे दे अंदर थां दित्ती। मनुखता दा सही संदेश दिंदे हुए इन्हां दी सेवा विच कोई कमी नहीं छड्डी, जद कि सरकारां दा फर्ज हुंदा है कि वो अगे अपने कदम वधाउंदियां होइयां इन्हां दे बनदे हक जिहड़े समाज दे विच बच्चे अपंग ने, दिव्यांग उन्हां नूं आख्या जाता है या फिर पूरे तरीके नाल जिहड़े लाचार बजुर्ग ने उन्हां दी जिम्मेवारी लैंदे होए उन्हां दी सही ढंग नाल व्यवस्था करे। ये तां सरकार नहीं कर सकी, लेकिन जिसने ये व्यवस्था कीती जिथे उन्हां नूं आसरा मिलिया वो प्रभ आसरा जिथे ये सारे मानसिक रूप से बीमार बजुर्ग बच्चे औरतां बहुत लोग रहिंदे ने, उस थां दी हुण बिजली कट दित्ती गई है। बिजली ना होण करके पानी जिहड़ा हैगा वो उत्थे नहीं पुज पा रहा। तस्वीरां तुहानूं दिखाने आ, ये वो छोटे छोटे बच्चे ने जिहड़ा कोई सही ढंग नाल बोल भी नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता। तस्वीरां साही तुसी साफ वेख सकते हो। ये वो मासूम बच्चे या वो लोग ने जिन्हां नूं प्रभ आसरा ने सहारा दिंदे हुए इन्हां दी जिंदगी नूं किते ना किते बेहतर बनाने की कोशिश की है। लेकिन पंजाब सरकार जिथे लोकां दे बिल माफ़ किए जाण दा उपराला कर रही है, किते बिजली फ्री देण दी गल आखदे हुए उस फैसले नूं अमल विच लियाउण दी गल कर रही है, तो दूजे पासे प्रभ आसरा दे अंदर जिहड़े ये तस्वीरां राही तुसी बच्चे देख रहे हो या बजुर्ग देख रहे हो, अजिहे सैकड़ों की तादाद विच उत्थे ने, उन्हां दे लई सरकार कोल कुछ भी नहीं कि उन्हां दा कोई हक नहीं। ये जिहड़े बच्चे बजुर्ग तस्वीरां राही तुसी देख रहे हो, ये पुछना चाहुंदे ने सरकार नूं कि क्यों आखिरकार उन्हां दे आसरा जिहड़ा आशियाना जिथे वो रहिंदे ने, जिथे वो जिंदगी बतीत कर रहे हैं, जिथे शमशेर सिंह इन्हां दी सेवा करते हुए हर उपराला उन्हां दे लई करदे ने, भावें वो इलाज की गल होवे या फिर दूसरी सहूलतां की गल होवे, हुण जिहड़ा हैगा सरकार वल्लों इन्हां बच्चिआं नूं राहत तां की देनी सी, बल्कि उन्हां दे जख्मां दे उत्ते नमक छिड़कण दा जिहड़ा काम हैगा वो पंजाब दी सरकार वल्लों कर दिता गया, क्योंकि विभाग ने प्रभ आसरा ट्रस्ट की जिहड़ी इमारत है जिथे सारे बच्चे अते बजुर्ग औरतां अते होर भी लोग रहिंदे ने उत्थे दी बिजली जिहड़ी है वो कट दित्ती है। कि सरकारां जिहड़ियां ने वो इन्हां बच्चिआं बारे कोई कदम चुकदे होए जिहड़ा हैगा वो फौरी तौर ते उत्थे बिजली चालू करवाउण दे हुकम देणगियां? ये जिहड़ा हैगा आउण वाला वेला दसेगा। लेकिन इसे जिहड़ा प्रभ आसरा ट्रस्ट हैगा जिहड़ा लोकां दे दान नाल सहयोग नाल तुहाडे वर्गे सज्जणा दी मदद दे नाल चलदा है, वो
ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹ तमाम ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਰ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦਾ ਦਰ ਲੱਭਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਰਾਹੀਣ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਗੱਲ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ तमाम ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਵੌਇਸਲੈਸ ਦੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇੜੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਹੀਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਛੇੜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਇਲਾਜ ਦਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ MLA ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੇਕਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੜਕੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੱਖਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਜਦਾਰੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਕੁਝ % ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੀ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਰੈਡਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੈਡਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 175 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ, ਸਫਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਡਰਾਈਵਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਭੇਜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਫੈਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 15 ਹੈਗੇ ਹੈ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ 40 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 15 ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਹਤੇ ਖੋਲਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ 15-20 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਮ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਗ ਪਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰਾਪਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਰੀਬਰਲ ਪਲਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਇਲਾਜ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਬਸ ਲਾਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜੋੜਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭੇਜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਬਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 16 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 11 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 30 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮੋ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬਸ ਲਾਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਵਿਖੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇੜਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਰੰਗ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।